دیکھیے اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خطیب اہل سنت، خطیب ذی وقار، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ گوالیری تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، مستفیض ہوں، اور انشاءاللہ میرے بعد میں بہت جاندار شاندار خطاب آپ کو حضرت کا سننا ہے۔ میں اپنی تقریر کو جلدی سمیٹوں گا، ذرا میری طرف دیکھیں اور جلدی تیار ہوں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے مچل کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ تو اللہ نے معراج کا ذکر کیا، یہ آیہ مبارکہ کئی سوال بھی کرتی ہے، کئی جواب بھی دیتی ہے۔ سیر کرائی اللہ نے، کیا کرائی بولو؟ سیر، زور سے بولو کیا؟ سیر۔ سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے، سیر الگ چیز ہے، سفر الگ چیز ہے۔ سفر کیا ہوتا ہے؟ زمین بات ہمارے یہ نوجوان اس حال پہ کھڑے ہیں، آج 13 سال سے کھڑے ہیں۔ اللہ اس تحریک تحفظ سنیت کو اعلیٰ و بالا عطا فرمائے۔ ان کی ماؤں نے انہیں شعر پیدا کیا ہے جو بھی قاری امتیاز صاحب بیان کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کمیٹی، ہماری عوام آپ لوگوں کے بیچ کھڑی ہے، اس لیے تھوڑا سا راستہ اتنا کلیئر کریں کہ آپ کا آنے والا مہمان جناب محترم اس وقت صاحب سجادہ یہ جا رہے ہیں ہمارے نوجوان صاحب سجادہ کے واسطے، لہٰذا آپ لوگ تھوڑی سی راہ بنا کر رکھیں۔ آپ کا جلسہ ہے، اپنا جلسہ ہے، انہیں نکلنے دیں، کم سے کم آپ انہیں جھڑکے نہ، یہ آپ کے خادم ہیں، یا آپ لوگوں کے لیے مر رہے ہیں، اپنے دین اپنے مسلک کے لیے مر رہے ہیں، اس لیے ان نوجوانوں کو دعاؤں سے نوازیں، انہیں نکلنے دیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے مفتی ساجد الرحمان صاحب قبلہ اس سٹیج پہ بیٹھے ہیں، مگر اس مجمع پر پوری نظر ہے، ان کی ہر کونے پہ نظر ہے، ہر طرف نظر ہے، پوری نظر رکھے ہوئے کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں ان کے کارندے موجود ہیں، کہاں ان کے والنٹیئر موجود ہیں، کہیں کوئی افراتفری تو نہیں ہو رہی ہے۔ پوری کوششیں ان کی ابھی تک جاری ہیں، اور ان کی کمیٹی بھی پوری محنتیں کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے۔ بس آپ حضرات تیار ہو جائیں، اور یہ جو منتظمین کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیں اور ذرا پیار سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسا چپ چاپ جگہ بنائیے، شور مت مچائیے، اتنا قیمتی وقت چل رہا ہے، اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے، اور آپ باتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ چپ چاپ راستہ بنائیں، اور اگر بولنے کی ضرورت ہے تو پھر راستہ بنائیں، بالکل خاموشی سے۔ علامہ مفتی ظفر نوری صاحب جو مصر الجامعۃ الازہر سے فارغ شدہ لوگ ان کے چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جو تقریر کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہے قاری امتیاز صاحب۔ ابھی تو ان کی شروعات ہے، ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ شور مت مچائیے، بیٹھ جائیے، فوراً جاری رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں آپ لوگ، اور جو منتظمین ہیں والنٹیئر ہیں وہ بھی ذرا پرسکون انداز میں سب کام کر لیں، افراتفری نہیں کریں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا اور آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ ارے پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، ذرا اور پیار سے بولو۔ ارے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے تمہیں مجھے حضور کا امتی بنایا، سمجھ رہے؟ یہ فضل ہے اللہ کا، کیا ہے؟ فضل ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فضل رب مولا اور کیا چاہیے، فضل رب مولا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کیا بات ہے سبحان۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ارے بولو بھائی بولو، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اس لیے کہ نبیوں نے پیغمبروں نے دعائیں کی، جب تم اور ہم پیدا ہوئے نا تو کان میں بتا دیا گیا کہ مبارک ہو تم حضور کے امتی ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا، پتہ لگ گیا حضور کے امتی ہیں، انہوں نے دعائیں کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اجعلنی من امتی محمد، عرض کرنے لگے اے مولا، اے پروردگار، اے رب
यज़ल ला यज़ाल मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर दे। उन्होंने दुआ की मौला इस उम्मत में शामिल कर दे। मगर अल्लाह का करम तो देखो, हमने कोई दुआ नहीं की है, हमने कभी हाथ उठा के दुआ नहीं की कि अल्लाह इस उम्मत में शामिल कर दे। ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है कि अल्लाह ने बगैर मांगे बगैर झोली फैलाए तुम्हें और मुझे मदीने वाले का गुलाम बना दिया है। माशाअल्लाह, बहुत सारे नबी उनका मकाम अपनी जगह, मेरे आका का मकाम अपनी जगह। अपनी जगह। तो फिर नबी के इश्क में झूम के और आका को याद करके मचल के कहा करो क्या, शाफ़ाए महशर की जब से। वाह वाह, एक बात जान लो, हम बैठे अभी यहाँ कुर्सी पे, मुफ्ती जफर नूरी साहब तभी आएंगे जब हम यहाँ से जाएंगे, और हम तब जाएंगे जब आप हमको सलीके से सुन पाएंगे। और सलीके से कैसे सुनेंगे? हाथ उठा के जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपको टेंशन में तो नहीं आए हो? घर से कोई सदमा वदमा तो नहीं है? सदमा नहीं है ना? सुन्नियों को कोई सदमा वदमा नहीं होता है माशाअल्लाह। हमें कोई बीमारी ऐसी वैसी नहीं, बीमारी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की बीमारी है। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों से रिहाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई जिसको दरबार की गदाई मिल गई। जिसको दरबार रिसालत, जिसको दरबार रिसालत की गदाई मिल गई। यूं समझ लीजिए उसे, यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई। यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। अब सुने, हुजूर का मेराज नामा अल्लाह ने बयान किया, सैर कराई, सफर नहीं सैर। क्या फर्क है? सफर होता तेजी से, सफर थका दिया करता है, और सैर हर थकान को खत्म कर दिया करती है। मेरे अजीजों गौर करो, सफर थका दिया करता है मगर सैर जो होती है वो थकन को खत्म करती है। जब आदमी थक जाता है तो थकने के बाद में वो सैर करने निकलता है, उसकी तबीयत शाद होती है, तबीयत को सुकून मिलता है। सैर और सफर का ये फर्क होता है, सफर तेजी से हो जाता है, सैर में एक एक मंजर को करीब से देखा जाता है, एक एक चीज को करीब से देखा जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है। ये सैर होती है और वो सफर होता है। इधर आप बस में बैठे तेजी से निकल गए, पहुंच गए दिल्ली से लखनऊ, इधर आप ट्रेन में बैठे पहुंच गए तेजी से दिल्ली से बैठे तो आप लखनऊ पहुंच गए, बिहार बंगाल पहुंच गए, जहां जाना है पहुंच गए। आज बैठे सुबह कहीं, आज बैठे 2 घंटे में कहीं, 3 घंटे में कहीं, ये सफर हुआ करता है मगर सैर आराम से होती है। तो मेरे आका ने सैर की है, सफर नहीं किया है। और सैर अकेले नहीं होती है, सैर किसी के साथ में होती है।
लोगों, अल्लाह ने फरमाया सैर कराई है, सफर नहीं कराया। ए अल्लाह कैसे कराई सैर? अल्लाह ने फरमाया सैर किसी और ने नहीं, मैंने कराई है। सैर कराने वाला खुदा है, सैर कराने वाला परवरदिगार है। लोग तनकीदें करते हैं, मगर सुनो ताजदार मदीना का फरमान सुनो। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, इस उम्मत के इमाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब मैं मेराज को गया, जब मैं सैर कर रहा था, जब मैं मनाजिर देख रहा था, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान मौजूद था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे शानों पे, मेरे कांधों के दरमियान रखा हुआ था। तो लोगों तुमने भी देखा होगा, जब दो दोस्त निकलते हैं, दो यार निकलते हैं सैर करने के लिए, अंदाज क्या होता है? यूं कांधे पे हाथ रख के चलते हैं, बड़े मजे से तफरीह के साथ साथ बड़े मजे से कांधे पे हाथ रखकर दो दोस्त इधर सैर किया करते हैं, तो यार इधर सैर किया करते हैं। उधर देखो तो जरा मंजर भी मुलाहिजा करो, सैर कराने वाला खुदा, सैर करने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे, ए मेरे प्यारे महबूब, मैं सैर करा रहा हूँ। सैर का अंदाज भी ये होगा कि तुझे वो एहसास दिलाऊंगा कि जिस तरह यार यार के साथ में सैर करता है, ए मेरे प्यारे महबूब, तुझे भी मैं इसी तरह से सैर कराऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैर कराई अल्लाह ने, हुजूर ने सैर की। अब इस सैर को जरा देखें, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। अस्रा, सैर कराई। बिअब्दिही, किसे कराई? अपने खास बंदे को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिअब्दिही, सैर कराई, हुजूर को सैर कराई। लैलन, कब कराई? फरमाया रात के थोड़े हिस्से में। कितना हिस्सा रात का? थोड़ा हिस्सा। फरमाया जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। हुजूर ने पूरी मेराज की। कैसा सफर है! पूरी मेराज हुजूर ने की, बिस्तर गर्म, बिस्तर आका का गर्म रहा। ये इस्तकबाल कर रहे हैं उलमा का, खैर मकदम कर रहे हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। आप मुझे देखकर सुने बात को और जरा समझें। मेराज हुजूर की जरा देखें, रात के थोड़े हिस्से में, मुख्तसर से वक्त में, कितना थोड़ा हिस्सा। जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। तुमने देखा होगा दरवाजा खोला, जंजीर हिली, कितनी देर हिलती है? चंद सेकंड, फिर रुक जाती है। बिस्तर कितनी देर गर्म रहता है? थोड़ी देर, चंद लम्हात, फिर बाद में ठंडा हो जाता है। लेकिन हुजूर गए भी, आए भी, अक्सा में नमाज भी पढ़ाई। हुजूर तनाफत अल्लाह की मंजिलों पे भी पहुंचे, काबा कौसैन भी पहुंचे, सिदरा से आगे भी बढ़े। हुजूर ने बुराक के बाद रफ रफ, और उसके बाद आगे का जो हुजूर ने पूरी सैर की है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की लामकाम में सब कुछ हुआ, मगर बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। क्या बात, क्या फलसफा है? आओ जरा सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया ये फलसफा भी जरा समझो।